जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मान पर तक गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सलोक भगत कबीर जियो के एक ओंकार सतगुर प्रसाद कबीर केसो कुकिया ना सोई असार रात दिवस के कूकने कब हूँ के सुने पुकार कबीर काया कजली बन पया मन कुंचर मयमंत अंकस ज्ञान रतन खे अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत कबीर राम रतन मुख को थरी पारख आगे खोल कोई आए मिले गोगा की ले गो महंगे मोल कबीर राम नाम जाने हो नहीं पाले हो कटक कुटुंब तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई न बंब कबीर राम नाम जाने ओ नहीं पाले हो कटक कुटुंब तंदे ही मैं मर गयो
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक भगत कबीर जीओ के इस बाणी दे विचों 4 सलोकां दा पाठ जो अज आप जी ने सरवण किया है, ये 1376 अंग ते दर्ज है। इन्हां सलोकां दी विचार भाई हरनाम सिंह जी हट ग्रंथी गुरुद्वारा सीसगंज साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। इस महीने की संग्रांद 16 तरीक नूं है। मेरी पीरी दिवस 19 तरीक नूं है। 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 2 तरीक 2 अगस्त नूं है। गुरुद्वारा बाला साहब जो गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल बन रहा है, उसका दूसरा चरण 125 बिस्तरियां का है, जिस दे विच ICU भी है। बीबियां बच्चों के वखरे वखरे वार्ड हैं। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी अपने हाथी कर सकते हो, भेज सकते हो। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। सारी संगत को बेनती है कि मास्क पा के रखो, सोशल डिस्टेंस बना के रखो। रोज डराया जा रहा है कि तीसरी वेव आएगी, वाहिगुरु करे ना आवे। इहदे लई साडा भी फर्ज बनता है कि असीं सारे एक दूसरे का ध्यान रखिए। जदों भी आप जी गुरुद्वारा साहब आने हो, बहुत सादे लिबास विच सादी पोशाक पहरावे दे विच आया करो। निकरां पा के आना, पाटियां पैंटां पा के आना, खास करके भैणां दा अधूरे वस्त्र पा के आना ना साडी मर्यादा है, ना साडी सभ्यता है, ना साडा है। सो सारियां नूं बेनती है, रब दे घर आउने हो, इस कदर आओ कि गुरु सानू प्यार करे, गुरु साड़ियाँ झोलियां भरे। वीरां नूं भी बेनती है, गुरु दे बख्शे हुए केस ने इन्हां दा सिर ते जूड़ा करया करो। सोने दमाले दस्तारे सजा के गुरु दे दर ते आओ। गुरु दे बख्शे हुए केसां दी बीबियां वांग गुत कर लैनी, जूड़े कर लेने, पैरां दियां जराबां सिर ते पा लैनियां। ये हक तुहानूं नहीं हैगा, ना तुहानूं कोई दे सकदा है। मेरी इन्हां दे माँ बाप नूं भी बेनती है कि बिल्कुल सख्ती नाल इस नूं रोकिया जाए। सिख जथेबंदियां का भी फर्ज बनता है कि किसी नूं सिक्खी स्वरूप विगाड़न की आग्या नहीं दी जा सकती। इहदे च कोई लिहाज नहीं होना चाहिए। गुरु का खालसा गुरु का खास रूप है। अज दुनिया दस्तार ते मान करती है, तो असी कहिए नहीं जी असी तो जराबां सिर ते पाउने आ। इस तो बुरा, इस तो माड़ा होर कुछ नहीं हो सकता। सो संगत का भी फर्ज बनता है, तुहाडे लागे कोई खलोता बैठा विचरदा है, एक बारी उसनूं जरूर कहो भी काका ये साडी मर्यादा नहीं है। सो अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन ना
साकों तू ठाकुर ऊच भगवाना, दीन दुनिया दर कमंदे आपरी रुख सारे मां, हर दो आलम कीमते यक तार मुए यारे मां, हर दो आलम कीमते यक तार मुए यारे मां। शब्द अवतार बाणी दे बोहित जुगोह जुग अटल, परम सन्मान योग परम सत्कार योग, चवर छत्र तखत के मालिक साहिबे इकबाल साहिबे बरकत साहिबे कमाल, मुर्शदे कामल कामले रहबर, रोशने चिराग नूरे नज़र, पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे, जोगियां दे जोगी नाथां दे नाथ, रहबरां दे रहबर गुरुआं दे गुरु, धन धन पिता साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठी सन्मानयोग साध संगत जीओ। महान सतगुरु अठवें पातशाह अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम साहिब गुरु हरकृष्ण साहब जी दे पावन पवित्र इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब तो गुरु की कथा सुन रही सन्मान योग साध संगत जीओ, गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज जो कथा विचार करन लई महान कृपा करके साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने बाबा कबीर साहब जी दे श्लोक बख्शिश कीते ने, वो इस मनुख दे जीवन दे मुढ़ नूं भी दर्शाउंदा है। इस संसार दा तत्त की है, वो किहो जिहा है, ये समझाउंदा है। जे पहले श्लोक नूं ही ध्यान नाल समझ लईए ते बाकी श्लोकां दी समझ भी नाल ही पै जांदी है। करो किरपा मन जे किते भटक रिहा है, मन नूं आवाज मारो, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे, ते एक वारी गज के उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु। एक बारी फिर आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ऐतवार दा दिन है, गुरु की संगत वेख रहे हैं, वड्डी तादाद विच है। साडे लई प्रसन्नता दी गल ये भी है कि हुण गुरुद्वारा बंगला साहब सीसगंज साहब अणमतीए हिंदू वीर मुसलमान वीर मराठी करनाटक तो कितों कितों जो संगतां ने वो गुरु दे दीदार करन आउंदियां ने। गुरुद्वारा बंगला साहब सीसगंज साहब, हाँ उन्होंने जरूर इस गल का पता नहीं है कि वाहिगुरु कहना है किस तरह कहना है, पर सानू तो सब नू पता है ना। दूजी गल, जो भी अणमतिया बाहरों आ रहा है उन्होंने प्यार सत्कार दिओ, नाल आप भी गुरु का प्यार सत्कार बनाई रखो। गुरुद्वारे केवल दौड़ के आउणा ते दीवार वांग हथ लगा के ते वापस दौड़ जाना इसलिए नहीं बनया गुरुद्वारा। गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी, गुरुद्वारे आके कुछ सुनना है समझना है ते जीवन दे च कमाउणा है। बेनती कीती सी 3 सस्से, सस्सा सुनना, सस्सा
ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸੱਸਾ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਭ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਹੀਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਭ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਐ ਨਾ ਸੋਈਐ ਆਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕ ਨੇ ਕਬਹੂ ਕਹਿ ਸੁਨੈ ਪੁਕਾਰ। ਕੇਸੋ, ਹੁਣ ਕੇਸੋ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੇਸੋ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨੈ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਬਹੁਤਾਤ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਾਮਾ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਬਈ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਰਾਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਜਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇਵੇ ਨਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਟਵਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਖ। ਕਿਉਂ ਰੱਖ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪ ਕੇਸ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਏ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾਂ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸੋਹਣੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕੇਸੋ, ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਰਾਮ, ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਰਹੀਮ, ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਦਾਤਾ। ਮੁਰਦੇਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਗੁਣ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਧਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੇਸ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੇਸੋ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਉਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਇਉਂ ਚਿਤਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਗਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ। ਕੂਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਬਬੀਹਾ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ। ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵਾ, ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਬੀਹੇ ਦੀ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਪੁਕਾਰ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁ ਤਪਤੈ, ਜੋ ਤਿਰਖਾ ਬੰਤ ਬਿਨ ਨੀਰ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੋ ਹਰ ਤੀਰ, ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਪੀਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰ, ਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੇਗਾ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ। ਕੇਸ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਖੜਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਉਂ ਜਾਣੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੋਰੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ 15-16 ਸਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਖਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ ਉਹਨੂੰ,
ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਣ ਵੰਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿਹਨੇ? ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਮਨਮੋਹਨ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਸੀ ਨਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, 9 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਮਤ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੱਢ ਦਵੇ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਾ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਕ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਉਹ ਜਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਸ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਜੋ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਨ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੈਗੰਬਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, 40-45 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਰਾਮਲੀਲਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜੂੜਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੇਸ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਰੂਪਨਖਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਆਏ ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡਗੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ 'ਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਾਬ ਪਾ ਲਵੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੁਰਾਬ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਉਮੈ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ।
ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਦਾਸ ਅਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਵੈਰੀ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੱਕ ਰਸਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਚੁਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੁਲਵਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਚਨ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਖੋਪੜੀ ਲਾ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਹੁਕੂਮਤ ਫੌਜ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਖੋਪੜੀ ਕਿਉਂ ਲਾਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਪੜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਹ ਦਿਓ, ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣ, ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਭੇਟਾ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1 ਪੁੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ 3 ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਰਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਅਵੇਸਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾਂ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਕੇਸ ਸਨ। ਜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਆਂ, ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਕੇਸੋ ਨਾਮ ਦੇ, ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਪੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿਣਾ, ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਖੋਪਰੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਿੱਥੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਮਸਤਕ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਖੋਪਰੀ ਲਾਹ ਦੇਣੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਲਹੀ, ਉਧਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਫਤਵਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੜਪਣ ਲੱਗਾ,
हर एक हकीम वैद बुलाया गया पर कोई कुछ ना कर सकिया। ते जकरिया खान जालम सी, वो हकीमां नूं डर भी सी ते किसी ने गलों लाहुण लई एक गल कह दित्ती। खेड ते वाहिगुरू वरता रिहा, कहंदे किसी हकीम ने कह दिता कि तेरा हाल इस करके होया है कि तेरा पेशाब बंद हो गया, तड़प रहा है, क्योंकि तू एक जीवन वाले बंदगी वाले सेवा करन वाले सिख दे केसां बारे ये बेअदबी की गल कीती सी कि तेरे सिर च जुत्तियां मार मार के तैनू गंजा कर दियां, ओदे करके तैनू ये सजा मिल रही है। हुण एकदम ही अंदर तक हिल गया कि कहा ते सी। ते भाई सुबेग सिंह जी नू बुलाया गया। भाई सुबेग सिंह जी शहबाज सिंह वो महान शहीद, भाई सुबेग सिंह जी अहलकार सन सरकार कोल, ते सुबेग सिंह नू बुलाया गया। जकरिया खान ने उस तो सलाह लई कि भी हकीम ये गल कह रहा कि वाकई ऐसा है कि मैं भाई तारू सिंह नाल ये कुछ कीता ते कहा तां मेरी ये हालत हुई है। हुण सुबेग सिंह भी एक सिख सी, एक सिंह सी, उन्होंने भी अत दा दुख सी इस गल दा कि कोई दोष नहीं, फिर भाई तारू सिंह जी नूं इउं शही तसीहे क्यों दिते गए ने। उन्हें वेख्या जकरिया खान दा मानसिक तवाजन जो है वो बिगड़िया होया है, ये हिलिया होया अंदरों। भी सोच लो कोई क्रिया शरीरक क्रिया बंद हो जावे ते हालात की हो जाते ने। वो तड़प रहा सी ते भाई सुबेग सिंह जी ने भी कह दिता कि हाँ तेरे नाल इसे करके कुछ होया है ते इहदा इलाज की है। कह दिता गया हकीम वालों कि रोज भाई तारू सिंह जी की जुत्ती जे तू अपने सिर विच मारे ना ते फिर तू ठीक हो सकता है। भाई सुबेग सिंह तो पूछया, उन्होंने भी कह दिता कि हाँ ताही तू ठीक होवेगा। हुण क्योंकि मानसिक तौर ते पागल जिहा होया सी उस दर्द करके, क्योंकि पेशाब बंद होया सी, ते भाई तारू सिंह जी की जुत्ती मंगाई ते जद जुत्ती उहदे सिर उत्ते मारी जांदी सी ते इतिहास दसदा कि उन्होंने आराम मिलता सी, क्योंकि मानसिक तौर ते दिमाग 'च गल बैठ गई सी। ते जुत्ती रोज जो मारी जाती सी उस जुत्ती करके उसकी मार करके ही ते दूजा रोग ते इस जकरिया खान की मौत हो गई। पर दूजे पासे तुसी सिख दा सिदक वेखो, जज्बा वेखो, खोपड़ ते लवा लिया पर केसां दी बेअदबी नहीं करवाई। साहब अज कह रहे ने कबीर केसो केसो कूकिए ना सोइए असार। क्यों गाफल होके सुनते हो, क्यों बेपरवाह होए हो, क्यों बच्चों नूं एक तो एक कीमती मोबाइल कारां गड्डियां सब कुछ देना तुहानूं चेते है, पढ़ाई कराउण लई कॉन्वेंट स्कूलों में भेजना वो तुहानूं चेते है। पर कदी सोचिया वेख दिओ अज कोरोना के हालातां विच भी बच्चों की पढ़ाई की कितनी फिक्र है सानू, जिहदे कोल जितना जो कुछ है उस अनुसार करता है। बड़े लोग आके कहते ने कि इंग्लिश की एक क्लास या मैथ की एक क्लास देण लई 1000 रुपया दिंदे आ, कोई कहंदा 5000 रुपए दिंदे आ। कदी सोचिया कि गुरुद्वारे दे किसी गरीब ग्रंथी सिंह नूं बुला के जे उधर घंटे का दे रहे हो 1000 रुपया तो 1100 भेटा दे के ते 1 घंटे की जे पढ़ाई करा दिओ ना ते 5 दिनों च बच्चों ने गुरमुखी पढ़ जाना है, बच्चों ने कि बुढ़िया ने पढ़ जाना है। हैरानगी होंदी है कि प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर साडे विचों गुरमुखी नहीं पढ़े। इन्ना हुआ लगता है कि पता नहीं की है पहाड़ है। ते बच्चों को फ्रेंच जर्मन सिखाने 3-3 4-4 महीने ला देने।
ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਆਪੇ ਹੀ ਭੁਲਾਈ ਜਾਣੀ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਈਏ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਸੀ ਡਾਂਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚਾ, ਮਾਂ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਗੀ, ਮਾਂ ਤੇ ਡਾਂਟੇਗੀ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਸੀ, ਮਾਂ ਵਰਗੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਰ ਹਟ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਾਂ ਮੂੰਹ ਚ ਬੁਰਕੀ ਥਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਧੁਆਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਗਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਸੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਸੀ ਨੇ। ਵਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕ ਨੇ ਕਬੂ ਕੇ ਸੁਨੈ ਪੁਕਾਰ। ਅਰੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੂਕੋ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਬੁਲਾਓ, ਕਦੀ ਤੇ ਸੁਣੇਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਵਤ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਨ ਭਿਖਾਰੀ, ਦੀਨ ਦੇਖਤ ਅਧੀਨੈ ਨਿਰਾਸੋ ਨਾ ਬਿਡਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਭਿਖਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਢੀਠ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਭੀਖ ਮੰਗਣ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਢੀਠ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਬੰਦਾ ਭੇਟਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਆਟੇ ਦੀ ਕੌਲੀ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹਟਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਠਤ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਰ, ਆਸਾ ਕੇ ਬਿਡਾਰ ਸਵਾਨ, ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਕੈ ਤੋਰ ਟੂਕਟਾ ਹਿੱਤਾ ਹੈ ਡਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਕੁੱਤਾ ਵੇਖਿਆ ਕੂਕਰ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 2 ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਟਾ ਡੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਸ ਕਰਕੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਨ ਕੀ ਪਨ ਹੀ ਰਹਿਤ ਪਰ ਹਰੀ ਪਰੀ, ਤਾਹੂ ਕਾਹੂ ਕਾਜ ਕੋਟ ਚਲਤ ਸੁਮਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਅਕਸਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਦਾਸ ਗੁਜਰਾਤ ਗਿਆ, ਸੂਰਤ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਦਤਾਂ ਵਿਗੜੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਿਆਏ ਤੇ ਹਉਮੈ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ। ਖੈਰ ਜੁੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਛਾੜ ਅਹੰਕਾਰ ਛਾਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਮੈਂ, ਕਭੂ ਕੇ ਦਇਆ ਕੇ ਦਇਆਲ ਪਗ ਧਾਰੈ।
ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੈ, ਹਰ ਮੇਲ ਲੇਹੋ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਏਗਾ, ਕਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਕਾਇਆ ਕਜਲੀ, ਕਾਇਆ ਕਜਲੀ ਬਨ ਭਇਆ, ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਮੈਂ ਮੰਤ। ਕਾਇਆ ਸ਼ਰੀਰ, ਕਜਲੀ ਬਨ, ਬਨ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਣ ਤੋਂ ਵਨ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਨਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਜਲੀ ਜੰਗਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਾਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਸ਼ਰੀਰ ਕਜਲੀ ਬਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਨ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਆਪ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੰਜ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਾਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਪੌਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਚਮਨ, ਇੱਕ ਬਾਗ, ਇੱਕ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ, ਚਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲੀ ਨੇ ਸਮਾਰਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਉਹ ਗਾਰਡਨ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੰਗਲ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਬੜਾ ਡਰ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਜੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜੋ ਤਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਜੰਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਤਰਨਾਕ। ਅੰਦਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਜਲੀ ਬਨ। ਉੱਥੇ ਮਨ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਸ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੇਰੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਹੌਲ ਭਰਿਆ, ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਦਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਉਧਰ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮਨ ਹਾਥੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਸ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ? ਅੰਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹੈ, ਖੇਵਟ ਬਿਰਲਾ ਸੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੰਕੁਸ਼, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵਸ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਵਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਥੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਵੇ ਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਦਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਹੈਡਗੰਜ 'ਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਬਲਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੈਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੱਥ ਰੱਸੀ ਦੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪਰੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਭਾਰ ਲੱਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਬੈਲ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਂਗ ਉੱਪਰ ਉਡਾ ਦੇਣ, ਮਾਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਹ ਨੱਥ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਵਿਆਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਤੇ ਦੁਲਹਾ ਇੱਕ ਨੱਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੱਥ। ਤੇ ਕਈ ਗਰੀਬ ਜੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਨੱਥ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਨੱਥ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੱਥ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਹਿਣਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੱਥ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਨੱਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਨੱਥੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਥ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਤਨੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੱਥ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨਾਥ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਘੁਨਾਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਛਿਦਵਾਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਸਮਝੋ ਨੱਕ ਕੰਨ ਛਿਦਵਾਉਣੇ ਤੇ ਨੱਥਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦਿਓ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਣ ਦਿਓ। ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਗਹਿਣੇ ਹੋਰ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਲੇ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ। ਖੈਰਦਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਕੇਤਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਨੱਕ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਛਿਦਵਾਉਣੇ। ਸਭ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅੰਕਸ਼ ਇੱਕ ਰਤਨ ਹੈ ਕੀਮਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਸੰਭਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਇਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਵਟ ਬਿਰਲਾ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਨਾ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵੀਸਰੈ ਹਰਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਤ ਦੀ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ, ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਗਰਾਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਪਰ ਆਮ ਸੰਤ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਝੂਠਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੂੰਹ ਝੂਠਾ, ਕੁੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੂੰਹ ਕਦ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਮੂੰਹ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਚੀ ਪਹੀ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਵਾਰੀ ਕਰੋ, 3 ਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਐਸਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਹੁਣ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਰਤਨ ਮੁਖ ਕੋਥਰੀ। ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਥਰੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਗੁਥਲੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਖ ਆਗੈ ਖੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਖੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੀ। ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤਨਕ ਸੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਤੇ ਮੋਲ ਕੀਏ ਤੇ ਦਮਕਨ ਪ੍ਰਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਜੋਹਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਤਨਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ, ਦਮਣਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਪਦਾ ਰਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਕੋਈ ਪਾਰਖੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਖੋਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਆਏ ਮਿਲੇਗੋ ਗਾਹਕੀ ਲੈਗੋ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਰਖੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਵਾਬੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਪਰਖ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ RAM ਨਾਮ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਓ ਕਟਕ ਕੁਟੰਬ। ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਐ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੁਟੰਬ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਚਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬੰਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਸਾਰ, ਬੰਧਨ ਸੁਤ ਕੰਨਿਆ ਅਰਨਾਰ। ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਚ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ 5 ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਧਰ ਦਰਿਆਗੰਜ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ 8-9 ਭਰਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਾਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਦਸਾਰ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਪਰ ਪਿਤਾਮਾ, ਸਜਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਤ ਬਾਂਧਵ ਨਾ ਭਰਾਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਸਹੀ, ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ 5 ਮਾਮੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਨਸਾਰ, ਮਾਤਾ ਪਰ ਮਾਤਾ, ਬਿਰਧ ਪਰ ਮਾਤਾ, ਮੌਸੀ ਮੌਸਾ, ਮਾਮੂ ਮਾਮੀ, ਮੌਸੀ ਉਹ ਮੌਸਾ, ਬਿਬਦ ਵਿਖਿਆਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ 5 ਸਾਲੇ ਨੇ,
ਹੋਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ 15-20 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਸੁਰਾਰ ਸੱਸ ਸਸੁਰਾ ਸਾਰੋ ਔ ਸਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਰਤੀ ਸਰ ਮੈਂ ਜਾਚਕ ਨਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਸਨ ਬਸਨ ਤਨ ਤਾਮ ਕਾਹੂ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਜੈਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਨ ਖਾਣਾ ਬਸਨ ਬਸਤਰ ਤਨ ਤਹਾਮ ਬੇਅੰਤ ਦੌਲਤ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਔਰੰਗਾ ਆਇਆ ਮਿਲਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਔਰੰਗਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਫਰਨਾਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਖਾਦੇ ਕਿਆ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਮ ਮੰਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਕਿਆ ਮੇਵਾ ਕਿਆ ਘਿਓ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ, ਕਿਆ ਮੈਦਾ ਕਿਆ ਮਾਸ, ਕਿਆ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਆ ਨੇਬ ਖਵਾਸੀ, ਆਵੇਂ ਮਹਿਲੀ ਵਾਸ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੇ ਟੋਲ ਵਿਨਾਸ਼। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਮੇਵੇ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸਭ ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਓ ਕਟਕ ਕੁਟੰਬ। ਕੁਟੰਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਧੰਦੇ ਹੀ ਮਹਿ ਮਰ ਗਇਓ, ਬਾਹਰ ਭਈ ਨਾ ਬੰਬ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਦੀ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਔਲਾਦ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ 13-14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿੱਠ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ। ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਦਿਓ ਅਸੀਸ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਤੁਹਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।